Hello everyone, this is a short video on seizure versus syncope. So every time we see a patient of seizure, उसलाई चाहिँ के हुन्छ, there is a loss of consciousness. Even with a patient of syncope, there is a loss of consciousness. Both of them have loss of consciousness, both of them have confusion, both of them will have urinary incontinence. ठीक छ? But how do we differentiate clinically a patient of seizure versus syncope? And how do we confirm it with lab parameters? So we'll just discuss a bit on this. हामीलाई त्यति details जाँदैन. We should at the end of this video we should be able to differentiate between the seizure and syncope. This is our motto in this video. Right? So let us talk about seizure and syncope. We have uploaded a series of video on seizure versus seizure. In this video we'll be talking about seizure versus syncope. The seizure that we are taking in this example is generalized tonic-clonic seizure. So let us begin with the precipitating event. So whenever we talk about a syncope, then it is characteristically a vagal syncope. So let us talk about a trigger in a patient. So in patient with seizure, it happens abruptly, it happens automatically. We do not know the cause. If the cause is known, that is known as provoked seizure, that we are not considering here. In patient with GTCS, all of a sudden they are developing seizures and there is not a provoking factor, and hence the trigger may or may not be present. It is usually absent, but in patient with syncope, there is a trigger. The trigger can be in form of many things. Suppose हजुरहरू भ्याक्सिनेसन लिन गयो अनि भ्याक्सिनेसन लिन जाँदाखेरि एकासी लाइनमा उसले इन्जेक्सन देखाउँदै नै ढल्न सक्छ. इट क्यान बी ड्यू टु फियर, इट क्यान बी ड्यू टु स्ट्रेस. स्ट्रेस चाहिँ इट क्यान बी फिजिकल स्ट्रेस हुनसक्छ, इमोसनल स्ट्रेस हुनसक्छ. द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु सिन्कोप. कतिजना हामीले एसेम्ब्लीको लाइनमा देयर आर गर्ल्स जो चाहिँ के हुन्छ, दे युजली फल, नट इभन गर्ल्स, इभन बोइज क्यान फल, त्यो नि देख्न सक्छौँ. इभन सपोज हामीले डेड बडी हेर्दाखेरि अथवा फर्स्ट टाइम क्याडाभरहरूलाई हेर्दाखेरि मेनी पिपल मे हेभ गट blackout and तिनीहरू पनि फल हुन सक्छ. So these are all because of certain triggering factors. These triggering factors may be fear, it may be dehydration, it may be valsalva, it may be physical or emotional stress. So triggering factors are usually present in patient with syncope. Or the next thing is loss of consciousness. We know that loss of consciousness is present in both in seizure and syncope, but the pattern of loss of consciousness is different in patient with seizure as well as syncope. सिन्कोपमा चाहिँ सिजरमा चाहिँ के हुन्छ, द अनसेटको कुरा गर्दाखेरि दिस इज अ सडन अनसेट वेराज सिन्कोपमा इट इज अ ग्रेजुअल अनसेट. उसले त्यो ट्रिगर हुन्छ, त्यो ट्रिगर कारण देयर इज ग्रेजुअली लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ. देयर इज टनलिङ अफ द भिजन, टनल भिजन हुन्छ. बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ लस अफ कन्सियसनेस बिगिन हुन्छ इन पेसेन्ट विथ सिन्कोप. वेराज इन सिजर देयर इज एक्युट, देयर इज सडन लस अफ कन्सियसनेस. वेराज ड्युरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द ड्युरेसन अफ लस अफ कन्सियसनेस लास्ट फर सेकेन्ड्स टु मिनट इन पेसेन्ट विथ सिजर्स. वेराज इन सिन्कोप द ड्युरेसन इज लेस देन 1 minute. ठिक छ. रिकभरी चाहिँ के हुन्छ, इट इज युजली स्लो इन पेसेन्ट विथ सिजर्स, वेराज इन सिन्कोप द रिकभरी इज ऱ्यापिड. लेट मी मेक अ ग्राफ. एउटा मैले ग्राफ बनाउने जसमा चाहिँ मैले लेटस मेक अ ग्राफ. यो ग्राफमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले कसलाई प्लट गरिरहेछौँ भन्दाखेरि लेटस प्लट टाइम इन एक्स एक्सिस, वेराज वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले कसलाई प्लट गरिरहेछौँ, कन्सियसनेस लेभललाई प्लट गरिरहेछौँ. सो यो पेसेन्टमा के हुन्छ, देयर इज एक्युट लस अफ कन्सियसनेस इन पेसेन्ट विथ सिजर विच युजली लास्ट फर सेकेन्ड्स टु मिनट. द्याट डजन्ट लास्ट लङ्गर, अलिकति सेकेन्ड्स टु मिनट जति लास्ट गर्छ. एन्ड देयर इज ग्रेजुअल गेन इन कन्सियसनेस. यो टिपिकल ग्राफ चाहिँ हामीले केमा देख्छौँ, इन सिजरमा द लस अफ कन्सियसनेस प्याटर्न. वेराज इन पेसेन्ट विथ सिन्कोप हाम्रो के हुन्छ, देयर इज ग्रेजुअल लस अफ कन्सियसनेस. त्यस्तो एक्युट कोर्स चाहिँ छैन, एन्ड द्याट इज युजली लास्टिङ फर लेस देन अ मिनट. त्यसपछि देयर इज एक्युट गेन इन कन्सियसनेस, देयर इज ऱ्यापिड गेन इन कन्सियसनेस. सो दिस इज द प्याटर्न अफ लस अफ कन्सियसनेस इन पेसेन्ट विथ सिन्कोप, वेराज दिस इज इन पेसेन्ट विथ सिजर्स. यो प्याटर्न हेऱ्यो भने वी विल नो हाउ द सिजर एन्ड सिन्कोप इज प्रोग्रेसिङ. र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द ड्युरेसन. सो हामीले फर्स्टमा के हेऱ्यो, वाट आर द ट्रिगरिङ फ्याक्टर, त्यसपछि लस अफ कन्सियसनेसको कज हेऱ्यो. त्यसपछि अर्को हुन्छ टोनिक क्लोनिक मुभमेन्ट. युजली सिजरमा देयर इज टोनिक क्लोनिक मुभमेन्ट लास्टिङ फर लेस देन 15 सेकेन्ड. वेराज इन पेसेन्ट विथ सिन्कोप देयर इज नो टोनिक. यो टोनिक क्लोनिक मुभमेन्ट चाहिँ खासै त्यस्तो सिभियर हुँदैन. अब टोनिक क्लोनिक मुभमेन्ट मैले माया क्लोनिक सिजरको नि भिडियोमा भनिसकेको छु. त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, वेन एभर देयर इज हाइपोक्सिया टु द ब्रेन विल ट्रिगर एन्ड अटोनो एक्टिभिटीहरू हुन्छ, जस कारण चाहिँ द पेसेन्ट विल म्यानिफेस्ट विथ टोनिक एन्ड क्लोनिक जर्क्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ. सो टोनिक क्लोनिक मुभमेन्ट इट इज प्रेजेन्ट, एन्ड द्याट इज लास्टिङ लेस देन 15 सेकेन्ड इन पेसेन्ट विथ सिजर्स, वेराज इट इज लास्टिङ फर भेरी फ्यु सेकेन्ड. इट मे or may not be present. If it is present, it is lasting for very few seconds and in patient with syncope. ठिक छ. सो टोनिक क्लोनिक मुभमेन्ट भयो. द
fourth thing that we see is confusion. Confusion can be present in patient of both है सिजरमा नि हुनसक्छ एज वेल एज सिन्कोपमा नि हुनसक्छ बट द पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन सँगसँगै उसको पोस्ट इक्टल विकनेसहरू होइन सँगसँगै डेफिसिटहरू होइन यो सब चाहिँ जिटिसिएसमा प्रेजेन्ट हुन्छ वेयर सिन्कोपमा देयर इज सर्ट ड्युरेसन अफ कन्फ्युजन चाहिँ उसमा पनि हुनसक्छ बट इट इज मोर एभिडेन्ट इन पेसेन्ट विथ सिजर द फोर्थ थिङ इज युरिनरी इन्कन्टिनेन्स सो मैले जिटिसिएसको भिडियोमा नि भनेको थिएँ एट द एन्ड अफ द क्लोनिक फेज युजली देयर इज रिल्याक्सेसन अफ द स्पिन्चर्स अनि त्यस कारण चाहिँ युरिनरी र एनल इन्कन्टिनेन्सहरू हुनसक्छ क्या रेक्टल इन्कन्टिनेन्सहरू हुनसक्छ सो त्यसै कारणले इन पेसेन्ट विथ सिजर वी क्यान सी युरिनरी इन्कन्टिनेन्स यसको मतलब यो होइन कि इन पेसेन्ट विथ सिन्कोप वी डु नट सी इट इन पेसेन्ट अफ सिन्कोप वी अल्सो सी युरिनरी इन्कन्टिनेन्स बिकज इन दिस पेसेन्ट अल्सो देयर इज क्लोनिक फेज है यो मैले अघि एक्सप्लेन गरेको ड्यू टु हाइपोपर्फ्युजन है अर्को कुरा आउँछ headache is characteristically it is present in patient with seizures whereas it is absent in patient with syncope. It is very important parameter है headache चाहिँ important parameter अर्को चाहिँ facial appearance as I said in GTCS को patient मा in the tonic phase this tone of the intercostal muscle is higher tone of the के भन्छ adductor of the larynx is higher त्यस कारण हावा भित्र जाँदैन त्यस कारण oxygenation हुन पाउँदैन and the patient will eventually develop cyanosis so facial appearance मा हेर्दाखेरि cyanosis is present in patient with seizures whereas pallor is present in patient with syncope किन pallor हुन्छ किनभने it is due to hypoperfusion due to sluggish circulation and that is because of vagovagal syncope ठिक छ अर्को कुरा टङ बाइट अब धेरैले चाहिँ के भन्छ टङ बाइट इज ओन्ली पेसेन्ट इन पेसेन्ट विथ सिजर्स बट इट इज नट लाइक द्याट के सो टङ बाइट इज प्रेजेन्ट इन बोथ सिजर एज वेल एज सिन्कोप इट इज मोर एभिडेन्ट इन पेसेन्ट विथ सिजर्स एन्ड युजली द टङ बाइट इज अकरिङ एट द मार्जिन्स इन पेसेन्ट विथ सिजर्स है वेयरएज इन सिन्कोप द टङ बाइट इज अकरिङ एट द टिप अब यो पेसेन्टहरूमा हामीले ल्याब प्यारामिटरमा सेरम प्रोल्याक्टिन लेभलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इन पेसेन्ट विथ सिजर द सेरम प्रोल्याक्टिन लेभल आर हाई वेयरएज इन पेसेन्ट विथ syncope the prolactin level are normal है सो these are the difference between syncope and GTCS हामीले यहाँ कुरा यहाँ पनि रिभाइज गर्न सक्छौँ सो भेगोभेगल सिन्कोप भर्सेस GTCS सो त्यसमा ट्रिगरहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रिगर इज प्रेजेन्ट इन भेगोभेगल सिन्कोप आई हेभ डिस्कस अबाउट द ट्रिगर इन डिटेल वेयर GTCS मा इट इज नट प्रेजेन्ट टोनस एन्ड क्लोनस इट इज प्रेजेन्ट इन बोथ वेयरएज इन GTCS इट इज प्रेजेन्ट फर लङ्गर 30 to 60 seconds whereas in patient with vasovagal syncope it is lasting for less than 15 seconds tongue bite दुईटैमा देखिन्छ in vagovagal syncope it is whenever it is seen it is usually in the tip whereas in GTCS it is more frequently seen and it is seen at the margins है headache is very important parameter which is rarely seen almost never in patient with vagovagal syncope whereas in GTCS it is almost evident है urinary incontinence is present in both loss of consciousness in vagovagal syncope is gradual remember the graph that I made हैन whereas in GTCS it is sudden onset है loss of consciousness को मैले onset भने duration भने recovery भने यो तीनटै कुरा थाहा हुनु पर्यो है recovery चाहिँ it is occurring within second whereas in GTCS it takes time that is within minutes to hours है so and serum prolactin levels I have discussed in GTCS it is raised so this is how you differentiate in between vagovagal syncope and GTCS